वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत दास फिर हाजिर होया अपने यूट्यूब चैनल गुरसाखियां शब्द विचार ते आप जी दे नाल गुरु शब्द ते गुरु विचारों की सांझ पाउण वास्ते। गुरु सवारी साध संगत जी, कल तक आपां 354 अंग तक पाठ किया सी। इस तो अगली सेवा सतगुरु अज करवा लैन, पर गुरु सारे खालसा जी ये तां ही संभव हो सकता है जेकर साध संगत कृपा करे, मेहर करे तो दासरे के सिर ते अपना मेहर भरिया हथ रखे। सो साध संगत करो जी कृपा, रखो जी दासरे के सिर ते मेहर भरिया हथ ते सारे आखो जी धन धन श्री गुरु नानक देव जी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। आसा महला पहला। आसा राग दे विच धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, काया बर्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुसपाती। नाम की बरकत दे नाल विकारां तो बचिया होया मनुखा शरीर उच्चियां जातियां भाव ब्राह्मण होया, पितर होया, ते जिहड़ा मन है ये ब्राह्मण की धोती है। परमात्मा दे नाल डूंगी जान पछाण जनेऊ है, ते प्रभु चरनां विच जुड़ी हुई सुरत दंभ दा वेला है। हर नामा जस जाचो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म समाओ। मैं तां हे भांडे परमात्मा दे नाम ही, परमात्मा दा नाम ही दसना मंगदा हाँ, सिर्फ सलाह ही मंगदा हाँ, तां कि गुरु की कृपा दे नाल नाम सिमर के परमात्मा विच लीन रवां। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, ना मैं सोच नामो पढ़ूं, ना मैं चज अचार रहाओ। हे पंडित, तू भी इस तरह परमात्मा के गुणों का विचार कर। परमात्मा के नाम विच ही सुच है, तो मैं तो परमात्मा का नाम सिमरन रूपी वेद पढ़दा हाँ। प्रभु के नाम विच ही सारियां धार्मिक रस्मां आ जांदियां हन। खालसा जी राह वाली पंक्ति है, थोड़ा जिहा विश्राम दे के अगे चलना है। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम संभाल। हे पंडित, बाहरला जनेऊ उतना चिर ही है जितना चिर जोत शरीर में मौजूद है। फिर ये किस काम? प्रभु दे नाम नूं हृदय विच सांभ यही धोती है, यही टिक्का है। ऐथे उथे निभही नाल, विण नामे होर कर्म ना पाल। ये नाम ही लोक परलोक विच साथ निभाउंदा है। हे पंडित, नाम विसार के होर होर धार्मिक रस्मां ना पालदा फिर। पूजा प्रेम माया पर जाल, एक हो वेखो अवर ना पाल। नाम विच जुड़ के माया का मोह अपने अंदरों चंगी तरह साड़ दे, यही देव पूजा है। हर थां एक परमात्मा है, इसनूं वेख। हे पंडित, इस तो बिना किसी होर देवते नूं ना लभदा रहो। चीनै तत गगन दस द्वार,
हर मुख पाठ पढ़े विचार। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਿਕ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਪਰਮ ਪਾਓ ਭਾਗੇ, ਪਹਾਰੂ ਅਰਾ ਸ਼ਬ ਚੋਰ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜ, ਇਹ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗ। ਇਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਤੇਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ, ਕੋਈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚੋਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ। ਤਿਲਕ ਲਲਾਟ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, ਬੂਝੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਨੋ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਆਚਾਰੀ ਨਾਹੀ ਜੀਤਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾਏ। ਹੇ ਪੰਡਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਅਸ਼ਟ ਦਸੀ ਚੌ ਭੇਦ ਨ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸ਼ਟਦਸ਼ੀ 18 ਪ੍ਰਾਣਾ ਨੇ, 4 ਵੇਦਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ 18 ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਜਨ ਸੋਈ, ਠਾਕਰ ਕਾ ਦਾਸ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਦਾਸ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸਾਜੀ ਤਿਨ ਫੁਨ ਗੋਈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਦਾ ਯਕੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੈ ਸਾਚੈ ਦਰਬਾਰ ਰਾਉ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅਟਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਅਰਜ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ, ਮਹੱਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ ਸਾਬਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੋਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਬੁਲਾਵੈ ਸੋਏ, ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਅਟਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਤਾਣ ਤੁਹੇ ਦੀਵਾਨ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਹੁਕਮ ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੰਨੈ ਹੁਕਮ ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹੈ ਵਖਾਣੇ ਵੇਦ, ਅੰਤਰ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਭੇਦ। ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੋਝੀ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਚਾ ਰਵਰਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਆ ਹੂੰ ਆਖਾਂ ਆਖ ਵਡਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਣ ਸਰਬ ਵਡਾਣੀ। ਹੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਆਖ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਦਰ ਦੀ ਬਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਹਾਂ ਗੁਦਰਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਾਚੀ ਗਾਗਰੀ ਦੇ ਦੇਹਲੀ, ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਦੁੱਖ ਨ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਗ ਸਾਗਰ ਦੁਤਰ ਕਿਉ ਤਰੀਐ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਪਾਰ ਨ ਪਾਈ। ਨਿਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਤ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਭਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕੀਦਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਹਰੇ। ਸਰਬੀ ਰੰਗੀ ਰੂਪੀ ਤੂਹੇ, ਤਿਸ ਬਖਸ਼ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਰਾਉ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਥੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ,
ਸਾਸ ਬੁਰੀ ਕਰ ਵਾਸ ਨ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਸਿਉ ਮਿਲਣ ਨ ਦੇ ਬੁਰੀ। ਸਖੀ ਸਾਜਨੀ ਕੇਹੂੰ ਚਰਨ ਸਰੇਊ, ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਦਰ ਤਰੀ। ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਸੱਸ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ। ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਚੰਦਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰ ਮਨ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਮ ਸਾ ਮੀਤ ਨਾ ਵਰ ਕੋਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਖੇ ਤਿਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਦੇਵੇ ਕਰੈ ਸੋਈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਦੋ ਬੁਨਾਸਤ, ਤ੍ਰਿਹੁ ਗੁਣ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਪਈ। ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਕੀ ਓਟ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਆਸ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਮਿਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸਾ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਤੁਰੀਏ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਗਲੇ ਸਭ ਜਪ ਤਪ, ਜਿਸ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਅਲਖ ਅਬੇਵਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਰਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਸਹਿਜ ਸੇਵਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਤੇ ਅਭੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜ ਪਦੇ। ਮੋਹ ਕਟੰਬ ਮੋਹ ਸਭ ਕਾਰ, ਮੋਹ ਤੁਮ ਤਜੋ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੋਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੋਹ ਅਰ ਪਰਮ ਤਜੋ ਤੁਮ ਵੀਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਰਵੈ ਸਰੀਰ ਰਾਓ। ਹੇ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਕਰ। ਮੋਹ ਤਿਆਗਿਆ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਟਲ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ, ਰੋਵੈ ਪੂਤ ਨ ਕਲਪੈ ਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨੌਨਿਧ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
फिर मन माया की खातर रोंदा नहीं, कल्पदा नहीं। एत मोह डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरे पार। इस मोह विच सारा जगत डूबा पिया है। कोई वेला मनुख जो गुरु के रस्ते ते तुरदा है ते मोह के समुद्र विचों पार लंघदा है। एत मोहे फिर जूनी पाए, मोहे लागा जमपुर जाए। ये भाई इस मोह विच फसिया होया तू बार बार जूना विच पएगा ते मोह दे विच ही जकड़िया होया तू जमराज के देश विच जावेंगा। गुर दिखिया लै जप तप कमाए, नाम टुटे न थाए पाए। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਪਾਂ ਤਪਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। जिस मनुख उत्ते प्रभु मेहर की नज़र करता है उसका ये मोह दूर हुंदा है। ते नानक साहब जी कहन लगे कि हे मनुख वो सदा परमात्मा की याद विच लीन रहिंदा है। गुरु नानक साहब इत्थे समझाउण दा यतन करते हैं कि जिहड़ा मनुख उस परमात्मा की याद विच लीन रहिंदा है उसने उस परमात्मा नूं पा के अपने लोक सुखी अते परलोक सहेले कर लए हन। सो साध संगत जी आपां भी उस प्रभु के नाम दे नाल जुड़ीए, उस परमेश्वर के नाम नाल जुड़ीए तां जो साडे भी लोक सुखी अते परलोक सहेले हो सकन। हे निरंकार, हे प्रभु, हे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी की अगाध बोध बाणी पढ़दे होया दासरे कोलों अनेकां भुलां गलतियां हो गईयां होणगीਆਂ, अनजान बच्चा समझ के माफ़ कर देना। अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट बाणी एक मन एक चित्त होकर पढ़न की बल बुद्धि बख्शिश करना। आदियां ब्यादियां दुखां कलेशां का नाश करके अपने भजन का प्रताप बख्शिश करना। सही प्यारे गुरमुख आदमी मिलने जिन्हां दे मिलिया तेरा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू।